Hello everyone. So we already started our main category, that is drug acting on central nervous system. Okay. So in previous lecture we covered the most important part of general anesthetics. Okay. So general anesthetics, before know about the general anesthetic, we must know about the anesthesia. So anesthesia, it is a temporary state that causes the unconsciousness, loss of memory, lack of pain and muscle relaxation. Okay. So generally it is nothing but the reversible loss of consciousness and sensation. Okay. So generally anesthesia, which is having a three types: general anesthesia, local anesthesia, and third is that epidural or nerve block. Okay. That is regional anesthesia. General anesthesia, it is nothing but the whole body consciousness and sensation get lost. Okay. So the effect in general anesthetics, general anesthesia, generally general anesthetics is used which having effect on whole body. In case of local anesthesia, the particular part of body or particular organ of the body get anesthetized. Okay. And in case of regional anesthesia, a particular whole nerve get blocked with the help of anesthetic agents. Okay. So particular leg or hand get anesthetized with the help of regional anesthesia. Okay. So in this chapter we must know about the general anesthetics. Okay. So the anesthetic ची जी action आहे ती full body वर होते. So general anesthetics, which is defined as reversible state of consciousness with inability to respond a standardized surgical stimulus. Okay. So surgical stimulus in the sense skin incisions. Okay. So जेव्हा skin ला cut केलं जातं, okay, that is in standardized procedure. Okay. So तेव्हा काय आहे की जेव्हा स्किनला इन्सिजन दिले जातात तेव्हा जनरली जो काही कॉन्शियसनेस आणि सेन्सेशन पॉवर आहे बॉडीची ती टोटली लॉस केली जाते, विच इज इन रिव्हर्सिबल. ओके. की जी रिव्हर्सिबल आहे म्हणजे पर्टिक्युलर टाईम इंटरवलसाठी तो जो बॉडीचा कॉन्शियसनेस आहे, सेन्सेशन पॉवर आहे ती लॉस्ट केली जाते आणि त्या पर्टिक्युलर टाईम इंटरवलनंतर बॉडीचा जो सेन्सेशन आणि कॉन्शियसनेस जो आहे तो पुन्हा परत येतो. ओके. सो इट इज नथिंग बट द जनरल anesthesia, which is generally based on three major criteria, that is reversible loss of consciousness, reversible loss of sensation and muscle relaxation. So here it is, we discussed about the benefits of general anesthetics. Okay. So which characteristics required for a general anesthetics? That includes the general anesthetics may produce the sedation, they reduce the anxiety, lack of awareness and amnesia. Okay. They require to induce a lack of awareness and amnesia, that is loss of memory. Then they induce the higher degree of skeletal muscle relaxation power, then suppression of undesirable reflexes, and they produce a maximum analgesia effect. Okay. So all this point we discussed in brief already in previous lecture. Then we will proceed towards the patient related factors that affects the action of general anesthetics, in which we will discuss in detail about the cardiovascular system, respiratory system, kidney and liver diseases, nervous disorders, nervous system disorders, pregnancy and use of another drug. Okay. So all these factors which affects the action of that general anesthetics. Okay. Next we will discuss about the stages of analgesia. Okay. So आपण in brief प्रत्येक स्टेप analgesia ची बघितलेली आहे. anesthesia कसा प्रोड्यूस होतो. ओके. सो त्याची फर्स्ट स्टेप आहे, पेशंट फर्स्टली analgesia स्टेजमध्ये जातो. ओके. की analgesia स्टेज इट इज नथिंग बट काय होतं, पेन लॉस व्हायला सुरुवात होते. ओके. सो ही जी स्टेप आहे त्याची बिगिनिंग जी आहे ती अॅनास्थेटिक इन्हेलेशन, म्हणजे जिथे मेडिकेशनची इन्हेलेशनची सुरुवात होते तिथपासून अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिथपर्यंत पेशंटचा कॉन्शियसनेस जो आहे, ओके, परसेप्शन, पेनचं परसेप्शन करायची ॲबिलिटी आहे ती तिथपर्यंत कॉन्शियसनेस इट इज नथिंग बट द
मीन्स पेशंटला काय सुरू आहे, काय चाललं आहे ह्याचं भान राहत नाही. ओके, सो इथपर्यंतची स्टेप आहे ती फर्स्ट स्टेजमध्ये अटेंड केली जाते. ओके, जनरली फर्स्ट स्टेपमध्ये आहे ते पेशंटचं पेन परसेप्शन पॉवर आहे, कपॅसिटी आहे ती डिमिनिश होते. ओके, पेशंट जो आहे त्याला पेन फील होत नाही. ओके, त्याच्यामुळे फर्स्ट स्टेप आहे विच इज नोन ॲज ॲनाल्जेसिया. ॲनाल्जेसिया इट इज नथिंग बट द रिडक्शन इन टू द पेन और लॉस ऑफ पेन. ओके, नेक्स्ट स्टेज आपण डिस्कस केली होती विच इज ॲन डेलिरियम अँड एक्साइटमेंट स्टेज. ओके, की ज्याच्यामध्ये पेशंटची जी एक्साइटमेंट आहे ती खूप जास्त असते. ओके, सो त्याच्यामुळे जे पर्टिक्युलर मसल सिस्टीम आहे किंवा ब्रिदिंग सिस्टीम आहे, हार्ट सिस्टीम आहे, दॅट विल बी स्टिम्युलेशन्स. ओके, त्यांचं स्टिम्युलेशन होतं, त्यांच्या जी ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या इन्क्रीज होतात. ओके, सो ही जी स्टेप आहे की ह्या स्टेपमध्ये जनरली सर्जरी केली जात नाही, कारण का पेशंटची जी बॉडी आहे, पेशंट जो आहे तो अनस्टेबल असतो. ओके, नेक्स्ट स्टेज आपण बघितली होती थर्ड स्टेज की जिथे विच इज नोन ॲज सर्जिकल ॲनास्थेशिया, की ज्या स्टेजला सर्जिकल ऑपरेशन्स आहेत ते ह्या स्टेजमध्ये पेशंट गेल्यावर केले जातात. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की आय जे आहे ते फिक्स होतात. ओके, त्यानंतर कॉर्नियल आणि लॅरेंजियल रिफ्लेक्सेस लॉस होतात. ओके, प्युपिल जे आहेत ते डायलेट होतात आणि लाईट रिफ्लेक्स जो आहे तो लॉस्ट होतो आईजचा. इंटरकोस्टल पॅरालिसिस, शॅलो ॲब्डोमिनल रेस्पिरेशन अँड डायलेटेड प्युपिल. ओके, सो फायनल जो एंड पॉईंट आहे या स्टेजचा त्याच्यामध्ये काय होतं तर इंटरकोस्टल मसल्स जे आहेत विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन द लिम्स. ओके, सो जनरली आपल्या जे रिब्स आहेत चेस्टच्या त्याच्यामध्ये जे इंटरकोस्टल मसल्स असतात विच प्रोव्हाइड अ फ्लेक्झिबिलिटी. ओके, सो चेस्टला ते फ्लेक्झिबिलिटी प्रोव्हाइड करायचं काम करतात. सो त्या इंटरकोस्टल मसल्सचं पॅरालिसिस होतं, म्हणजे काय होतं तर ते कोणतीही मूवमेंट करू शकत नाहीत. ओके, नेक्स्ट बघितलं तर शॅलो ॲब्डॉमिनल रेस्पिरेशन्स, म्हणजे काय होतं जनरली आपण जेव्हा रेस्पिरेशन आपलं होतं तेव्हा जनरली चेस्ट आणि ॲब्डॉमिनल बोथ जे आहेत ते डायलेट आणि कॉन्ट्रॅक्ट होतात, बरोबर आहे. पण जेव्हा थर्ड स्टेपमध्ये ॲनास्थेशियाचं जेव्हा पेशंट जातो तेव्हा जनरली ड्यू टू द पॅरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स जनरली हे जे आहे ॲब्डॉमिनल पार्ट आहे त्याच्या थ्रू रेस्पिरेशन केलं जातं. ओके, म्हणजे जेव्हा रेस्पिरेशन सुरू असतं तेव्हा पोटाचा जो भाग आहे तो वाढतो आणि कमी होतो. ओके, आणि प्युपिल्सची जी साईज आहे विच इज मोर डायलेटेड. ओके, प्युपिल्स जे आहेत ते खूप डायलेट होतात, डोळ्यांची कोणतीही हालचाल होत नाही. ओके, डोळे जे आहेत ते जनरली फिक्स राहतात, त्याच्यामध्ये लाईट रिफ्लेक्सचा कोणताही इफेक्ट जनरली आयवर दिसून येत नाही. ओके, सो जनरली थर्ड स्टेप आहे ॲनास्थेशियाची विच इज मोर स्टेबल स्टेज. ओके, आणि ह्या स्टेजमध्ये मोस्ट ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन्स आहेत ते पेशंट ह्या स्टेजमध्ये गेल्यानंतर केले जातात. ओके, लास्ट स्टेज आपण ॲनास्थेशियाची बघितली होती की जनरली लास्ट स्टेज आहे त्या लास्ट स्टेजला पेशंट मोस्टली जात नाही. ओके, कारण का लास्ट स्टेज आहे विच इज त्याचा जो एंड पॉईंट आहे तो कोमा और डेथ आहे. ओके, पेशंट कोमामध्ये तरी जातो किंवा त्या पेशंटची डेथ होते. ओके, सो जनरली सिव्हिअर डिप्रेशन ऑफ वॅसोमोटर सेंटर्स इन द मेडुला ॲज वेल ॲज रेस्पिरेटरी सेंटर्स. ओके, सो वॅसोमोटर सेंटर आणि रेस्पिरेटरी सेंटर्स हे जे मेडुलामध्ये दोन सेंटर्स आहेत. वॅसोमोटर सेंटर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेसल्स, ब्लड्स वेसल्सचं डायलेशन रिलॅक्सेशनचं जे काम आहे ते वॅसोमोटर सेंटरने रेग्युलेट केलं जातं. ओके, रेस्पिरेशन सेंटर्स आहे ते बॉडीची रेस्पिरेशन प्रोसिजर आहे ती रेग्युलेट करायचं काम करते. ओके, सो या दोन्ही जे सेंटर्स आहेत ते जनरली त्यांच्यावर डिप्रेशनची ॲक्शन शो होते इन 4 स्टेज. ओके, सो त्याच्यामुळे पेशंट आहे तो त्याचं रेस्पिरेशन जे आहे ते व्यवस्थित होऊ शकत नाही आहे. ओके, ते सीज होतं, त्याच्यामुळे पेशंट जो आहे तो आयदर कोमामध्ये और त्याची डेथ होण्याचे चान्सेस आहेत. ओके, सो जनरली जेव्हा जनरल ॲनास्थेशिया पेशंटला दिला जातो तेव्हा जनरली कोणताही पेशंट आहे तो 4 स्टेजपर्यंत जात नाही. ओके, 4 स्टेजमध्ये जाण्याचे चान्सेस पेशंटचे जेव्हा वाढतात जेव्हा ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन बॉडीमध्ये जास्त होतं किंवा मग त्याचं इलिमिनेशन बॉडीमधून डिफिकल्ट आहे. ओके, ह्या 2 कंडिशनमध्ये पेशंट जो आहे तो 4 स्टेजमध्ये जाण्याचे चान्सेस असतात. ओके, सो आता आपण कंपॅरेटिव्हली ह्या ज्या 4 स्टेज आपण बघितलेल्या आहेत त्या कंपॅरेटिव्हली आपण डिस्कस करूया. ओके, सो फर्स्ट प्लेन जे आहे त्याच्यामध्ये काय आहे म्हणजे 4th स्टेजमध्ये जे आपण 4 प्लेन बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये बघा रेस्पिरेशन जे आहे ते फुल डीप थोरॅको ॲब्डॉमिनल
विच इज डिक्रीज्ड रेट ऑफ रिस्पायरेशन. ओके, सो जेव्हा चौथ्या स्टेजमध्ये पेशंट जातो आणि फर्स्ट प्लेन जे सुरू होते तेव्हा काय होतं, रिस्पायरेशन जे आहे ते फुल डीप होतं. डीप म्हणजे काय, तर जनरली खोल श्वास. ओके, जनरली आपण बघतो की आपण खोल श्वास जेव्हा घेतो तेव्हा आपण जे लॉंग पिरियडसाठी जे आपलं श्वासोच्छ्वास आहे तो घेतो. ओके, त्या टाईपचं ब्रिदिंग, इट इज नथिंग बट द फुल डीप ब्रिदिंग. ओके, सो जनरली थोरॅको ॲबडॉमिनल डिक्रीज रेट ऑफ ॲस्पायरेशन. जनरली जे आहे ते ॲबडॉमिनल आणि थोरॅको ह्या दोन्हीने जनरली रेस्पायरेशन सुरू असतं फर्स्ट प्लेनमध्ये, पण रेस्पायरेशनचा जो रेट आहे तो हळूहळू कमी होत असतो. ओके, सो डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन. ओके, ब्लड प्रेशरचं इथे बघितलं तर हार्ट रेट नॉर्मल आहेत आणि ब्लड प्रेशर जे आहे ते डिक्रीज व्हायला सुरुवात होते. नेक्स्ट दॅट इज रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी. सो लॉस ऑफ फॅरेंजियल रिफ्लेक्सेस. ओके, सो फॅरेंजियलसाठी जे रिफ्लेक्स आहेत, ओके, सो फॅरिंग्स विच इज प्रेझेंट इन टू द रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट्स. ओके, सो जनरली फॅरिंजियल जे रिफ्लेक्सेस आहेत ते लॉस व्हायला सुरुवात होते. मसल रिलॅक्सेशन विच इज इनकम्प्लीट इन नेचर. ओके, सो फर्स्ट प्लेनमध्ये जे आहे ते मसल रिलॅक्सेशन आहे ते इनकम्प्लीट झालेलं आहे, म्हणजे थोड्या थोड्या मसल्सचं रिलॅक्सेशन झालेलं आहे, काही काही मसल्स जे आहेत ते त्यांचं रिलॅक्सेशन होणं अजून बाकी असतं बॉडीमध्ये. ओके, प्युपिल्स बघितले तर नॉर्मल साईज असते फर्स्ट प्लेनमध्ये आणि जनरली रोईंग ऑफ आयबॉल्स हे स्टार्ट होतं. ओके, डोळे स्थिर व्हायला स्टार्ट होतात. प्युपिल्स जनरली नॉर्मल असतात, त्यांच्यावर कोणता इफेक्ट फर्स्ट प्लेनमध्ये दिसून येत नाही. ओके, नेक्स्ट जेव्हा सेकंड प्लेनमध्ये पर्सन जातो तेव्हा काय होतं आहे, फर्दर डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन्स. ओके, सो जो रेस्पायरेशनचा रेट डिक्रीज व्हायला फर्स्ट प्लेनमध्ये सुरुवात झालेली असते तो अजून डिक्रीज होतो. लो ॲम्प्लिट्यूड ऑफ रेस्पायरेशन्स. ओके, ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय, तर जनरली रेस्पायरेशनचा जो रेट आहे तो व्हॅरी व्हायची रेंज आहे, इट इज नथिंग बट द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ रेस्पायरेशन्स. ओके, सो जनरली तो जो रेस्पायरेशन रेट आहे तो व्हॅरी होण्याचे जे चान्सेस आहेत ते प्लेन 2मध्ये कमी होतात. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ब्लड प्रेशर. ओके, सो जनरली हार्ट रेट जो आहे तो नॉर्मल असतो. ओके, ब्लड प्रेशर फर्दर डिक्रीज, पण ब्लड प्रेशर जे आहे ते फर्स्ट प्लेनमध्ये स्टार्ट झालं होतं ते अजून डिक्रीज व्हायला सुरुवात होते. ओके, रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटीमध्ये लॅरेंजियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, लॉस ऑफ स्किन इन्सिजन रिफ्लेक्स. ओके, सो फर्स्ट प्लेनमध्ये आपण बघितलं होतं की फॅरेंजियल रिफ्लेक्स आहेत ते लॉस होतात. ओके, प्लेन 2मध्ये जेव्हा पेशंट जाणार आहे तेव्हा काय होणार आहे, अलॉंग विथ लॅरेंजियल रिफ्लेक्सेस देअर इज लॉस ऑफ स्किन इन्सिजन रिफ्लेक्स. ओके, सो स्किनला जेव्हा इन्सिजन केले जातात, स्किन जेव्हा कट केली जाते तेव्हा त्याची जी रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी आहे ती लॉस्ट होते. ओके, नेक्स्ट मसल रिलॅक्सेशन आहे ते ॲडिक्युएट व्हायला सुरुवात होतं. ओके, सो ॲडिक्युएट कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये मसल्स जे आहे ते रिलॅक्सेशन इन प्लेन 2मध्ये होतं. ओके, नेक्स्ट प्युपिल्सवर जर बघितलं इफेक्ट तर आयबॉल्स जे आहेत ते फिक्स्ड असतात आणि आयलिड रिफ्लेक्स जो आहे तो लॉस्ट झालेला असतो. ओके, आयबॉल फिक्स व्हायला स्टार्टिंग प्लेन फर्स्टमधूनच झालेलं आहे, पण जनरली आयलिडचे जे रिफ्लेक्स आहेत ते लॉस्ट होतात इन प्लेन 2. ओके, प्लेन 3मध्ये जेव्हा पर्सन जाणार आहे तेव्हा काय होणार आहे, रेस्पायरेशन डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन ओनली ॲबडॉमिनल. ओके, काय होणार आहे, रेस्पायरेशनचा रेट आहे तो खूप कमी होणार आहे आणि जनरली थ्रू ॲबडॉमिन रेस्पायरेशन बॉडीचं सुरू राहणार आहे. ओके, कारण का आपल्याला माहिती आहे की इंटरकोस्टल मसल्स आहेत ते पॅरालिसिस होतात, त्याच्यामुळे चेस्टची कोणतीही मुवमेंट होत नाही या फेजमध्ये, ह्या प्लेनमध्ये. सो त्याच्यामुळे रेस्पायरेशन जे आहे ते ॲबडॉमिन थ्रू होतं. ओके, ब्लड प्रेशर जर बघितलं तर हायपोटेन्शन हा इफेक्ट दिसायला सुरुवात होते, कारण का ब्लड प्रेशर काय आहे खूप लो होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे हायपोटेन्शन्स जे आहे ते अराईज होतं. रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी, कोणतीही रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी रिमेन राहत नाही बॉडीमध्ये. ओके, सो कोणतेही रिफ्लेक्स आहेत बॉडीमध्ये ते रिमेन राहत नाहीत. ओके, सो बॉडीमध्ये कोणत्याही हालचाली प्लेन 3मध्ये दिसून येत नाहीत. ओके, ड्यू टू द लॉस ऑफ टोटल रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी ऑफ बॉडी. मसल रिलॅक्सेशन जर आपण बघितलं तर ते कंप्लीट होतं आहे. ओके, सो कोणतेही मसल्स बॉडीचे आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकत नाही आहेत. ओके, सो बॉडीच्या पूर्ण मसल्स जे आहे ते रिलॅक्सेशन प्लेन 3मध्ये झालेलं असतं. ओके, प्युपिल्स जे आहेत ते पूर्णपणे डायलेट झालेले आहेत. ओके, ऑलरेडी
आईचे जे लाईट रिफ्लेक्स कॅपॅसिटी इनिबिट झालेली असते, रिड्यूस झालेली असते. ओके, आयलिडचे मुवमेंट, आयलिडचे रिफ्लेक्स आहेत ते लॉस झालेले आहेत. ओके, आणि प्लेन 3मध्ये मग काय होतात, जे आईज आहेत ते खूप डायलेट होतात. ओके, प्लेन 4मध्ये काय होतं आहे, तर पॅरालिसिस ऑफ रेस्पायरेशन्स. ओके, सो रेस्पायरेशन आहे ते त्याचं पॅरालिसिस होतं, मीन्स स्टॉप होतं आहे. ओके, ब्लड प्रेशरवर इफेक्ट काय आहे, सिव्हिअर हायपोटेन्शन्स. ओके, ऑलरेडी हायपोटेन्शन बॉडीमध्ये अराईज झालेलं आहे, ते सिव्हिअर कंडिशनमध्ये जातं. ओके, रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी, कोणत्याही रिफ्लेक्स बॉडीमध्ये प्रेझेंट राहत नाही आहे. मसल रिलॅक्सेशन जे आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. आणि आईज जे आहेत ते प्लेन 3मध्ये जे डायलेटेड झालेले आहेत ते मोर डायलेटेड फेजमध्ये जातात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 प्लेन ऑफ स्टेज 4. ओके, ॲनाल्जेसियाची जी स्टेज आपण 3 बघितली होती की ज्याच्यामध्ये 4 प्लेन आपण डिस्क्राईब केले होते, ते आपण आता इन डिटेल कंपॅरिझन वाईज आपण इथे रिवाईज केलेले आहेत. ओके, so this is all about the previous lecture of pharmacology and toxicology about the general anesthetics. Okay, now next आपण जनरल ॲनास्थेटिक्सचं क्लासिफिकेशन प्रोसीड करूया. सो जनरल ॲनास्थेटिक्स अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफाईड इन टू द 2 classes, that is inhalation anesthetics and intravenous anesthetics. Okay, so inhalation anesthetics again classified according to the nature, that is gas and volatile liquids. Okay, so gases एक्झाम्पल आहे नायट्रस ऑक्साईड, volatile liquids एक्झाम्पल आहेत हॅलोथेन, एनफ्लुरेन, आयसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, मिथॉक्झिफ्लुरेन. ओके, विच कम्स अंडर द volatile liquids. नेक्स्ट, जर आय व्ही रूटने ॲनास्थेटिक्स जात असतील तर त्याच्यामध्ये 2 टाईपमध्ये त्याचं डिवायडेशन केलेलं आहे, स्लोअर ॲक्टिंग अँड इंड्युसिंग एजंट, विच इज ऑल्सो नोन ॲज फास्ट ॲक्टिंग. ओके, सो स्लोअर ॲक्टिंग आणि फास्ट ॲक्टिंग ह्याच्यामध्ये त्यांना डिवाइड केलेलं आहे, विच विल बी कॅरेक्टराइज डिपेंडिंग अपॉन देअर ॲक्शन्स. ओके, सो त्यांची ॲक्शन किती रॅपिड आहे त्याच्यावरून त्यांना डिवाइड केलेलं आहे, स्लोअर ॲक्टिंग आणि फास्ट ॲक्टिंग जनरल ॲनास्थेटिक्स. ओके, स्लोअर ॲक्टिंगमध्ये आहे डिसोसिएटिव्ह ॲनास्थेशिया, ओपॉइड अँड बेन्झोडायझेपिन. ओके, सो बेन्झोडायझेपिन क्लासमध्ये आहे डायझेपाम, लोराझेपाम, मिडाझेपाम. ओपॉइड्समध्ये फेंटॅनिल आहे. ओके, डिसोसिएटिव्ह ॲनास्थेशिया त्याच्यामध्ये किटामिन आहे. ओके, सो डिसोसिएटिव्ह याची जनरल रिलेटेड त्याची जी ॲक्शन आहे डिसोसिएटिव्ह टाईपची ती ऑलरेडी स्लोअर ॲक्टिंग आहे आणि जनरली त्याचा जो इफेक्ट आहे बॉडीवर तो कमी असतो. ओके, सो त्याच्यामुळे होल बॉडीवर जरी ॲनास्थेशिया प्रोड्यूस झालं तरी सर्टन जे एरियाज आहेत बॉडीमध्ये त्याच्यामध्ये ॲनास्थेशियाची जी कपॅसिटी आहे ती कमी असते. ओके, नेक्स्ट आहे इंड्युसिंग ऑर विच इज ऑल्सो नोन ॲज फास्ट ॲक्टिंग जनरल ॲनास्थेटिक्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत थायोपेंटॉन, मिथोएक्झिटॉल, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट अँड डेक्झोमिटोमिडिन. ओके, so these are the example of inducing agents. Okay, so these are the classification of general anesthetic, which is generally based on route of administration, then according to their nature and according to their ॲक्शन. ओके, अकॉर्डिंग टू देअर ॲक्शन, जनरली त्यांच्या ॲक्शनचा जो रेट आहे त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. ओके, आपल्याला जनरली जनरल ॲनास्थेटिक बघायचे डिपेंडिंग अपॉन देअर नेचर्स. ओके, सो व्होलाटाईल जनरल ॲनास्थेटिक्स अँड नॉन व्होलाटाईल जनरल ॲनास्थेटिक्स. ओके, सो व्होलाटाईल जनरल ॲनास्थेटिक्स विच इज जनरली गिवन थ्रू द इनहेलेशन्स, राईट, and non-volatile general anesthetic which is generally administered into our body through the intravenous route. Okay, so volatile general anesthetics again divided into the 2 types depending upon their nature, liquids and gases. Liquids, the examples of liquids that includes diethyl ether, chloroform, halothane, methoxyfluorine, ethyl chloride and trichloroethylene. Okay, so all these are liquids in natures and which acts as an general anesthetics. Okay, gases चे जर आपण एक्झाम्पल बघितले that includes nitrous oxide, ethylene, cyclopropane. Okay, so all these general anesthetics are gaseous in natures. Next class of general anesthetics, that is non-volatile general anesthetics, that includes short-acting barbiturates and non-barbiturates. Okay, short-acting barbiturates which includes the thiopental, sodium, methoexytol, and non-barbiturates category that includes propanidine,
ketamine and etomidate. Okay, so all these are that acts as a general anesthetics. So generally, before goes through the particular category of classification of general anesthetics, we must know about the mechanism of action of general anesthetics. Okay, so general anesthetics जे mechanism of action आहे ते generally unknown आहे. most of the cases त्याचे action generally predict झालेली नाही आहे, पण generally two receptors which is responsible for action of general anesthetics. ओके, सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट रिसेप्टर आहे दॅट इज गाबा ए रिसेप्टर आणि सेकंड रिसेप्टर आहे दॅट इज NMDA रिसेप्टर. ओके, सो गाबा ए रिसेप्टर, सो गाबा रिसेप्टर्सचा जो लॉंग फॉर्म आहे दॅट इज गॅमा अमायनो ब्युटारिक ॲसिड ए रिसेप्टर्स. ओके, सो जनरली गाबा जे मेडिएटर्स आहेत बॉडीमध्ये न्यूरोट्रान्समिटर्स आहेत त्याची जी ॲक्शन आहे ती गाबा रिसेप्टर्सने होते अँड दिस ॲक्शन जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो जनरली रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी आहे बॉडीची ती लॉस करण्यामध्ये हेल्प करायचं जे काम आहे ते गाबा रिसेप्टर करतो. ओके, नेक्स्ट रिसेप्टर दॅट इज NMDA रिसेप्टर विच इज ऑल्सो नोन ॲज N-methyl D-aspartate receptors. Okay, which is also known as glutamate receptors or ion channel. Okay, so generally glutamate जो आहे त्याची ॲक्शन जी आहे ती NMDA रिसेप्टरवर होते आणि त्याच्यातून मग नंतर जो आहे तो ॲनास्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होतो with the help of loss of reflex activity of body. ओके, सो आता या दोन्ही रिसेप्टरने ॲनास्थेशिया बॉडीमध्ये कसा प्रोड्यूस होतो ते आपण इन डिटेल बघूया. ओके, सो इथे तुम्हाला डायग्रॅम दिसते ते तिथे दोन न्यूरॉन्स आहेत. ओके, सो न्यूरॉन्सचं हेड आहे आणि दुसऱ्या न्यूरॉन्सचं टेल आहे की जे जिथे कनेक्ट झालेलं आहे. ओके, आणि मध्ये जे तुम्हाला स्पेस दिसते दोन न्यूरॉन्सच्या मध्ये विच इज नोन ॲज सायनॅप्स. ओके, विच इज ऑल्सो नोन ॲज सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. ओके, जी दोन न्यूरॉन्सच्या मध्ये स्पेस असते. ओके, सो जनरली गाबा जे आहेत विच इज प्रेझेंट ऑन प्री सिनॅप्टिक नर्व आणि गाबा रिसेप्टर विच इज प्रेझेंट ऑन द पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व. ओके, सो एका न्यूरॉन्सच्या हेडमध्ये गाबा प्रेझेंट असतात आणि दुसरा न्यूरॉन्सच्या टेलमध्ये जे आहेत ते गाबाचे रिसेप्टर्स प्रेझेंट असतात. ओके, सो जनरली गाबा जेव्हा रिलीज होणार आहे तेव्हा तो त्या पोस्ट सिनॅप्टिकवर त्याचे जे रिसेप्टर्स आहेत त्याला जाऊन बाइंड होतो आणि त्याच्यामुळे जनरली ॲक्शन काय होते तर एक्सायटेबिलिटी आहे ती रिड्यूस होते. ओके, म्हणजे काय होते रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी आहे बॉडीची ती रिड्यूस होते. ओके, म्हणजे मोर मसल रिलॅक्सेशन जे आहे मसल रिलॅक्सेशन ही जी बॉडीची प्रॉपर्टी आहे विच इज ड्यू टू द गाबा रिसेप्टर. ओके, सो आता आपण गाबा रिसेप्टर इन डिटेल बघूया. सो इथे तुम्हाला दिसते की मेम्ब्रेन जी आहे न्यूरॉन्सची त्याच्यामध्ये गाबा रिसेप्टर्स आहेत. गाबा रिसेप्टर्स जनरली अल्फा बीटा आणि गॅमाने बनलेले आहेत. ओके, सो जनरली गाबा जे आहे ते जनरली अल्फा आणि बीटा ह्या दोन स्पेसच्या मध्ये बाइंड होते. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसेल की दोन गाबा मॉलिक्युल्स आहेत ते एका गाबा रिसेप्टरला बाइंड होऊ शकतात. ओके, कारण का अल्फा बीटा आणि गॅमा आहे. सो दोन अल्फा बीटाच्या मध्ये जे आहेत ते दोन गाबा जे आहेत ते तिथे बाइंड होऊ शकतात. ओके, सो जनरली नॉर्मल केसमध्ये कसं होतं पर्सन जर आपली नॉर्मल स्टेट असेल तेव्हा काय होणार आहे की दोन गाबा जे ट्रान्समिटर्स आहेत न्यूरोट्रान्समिटर्स ते येऊन गाबा रिसेप्टरच्या बाइंडिंग साईड ज्या आहेत दोन तिथे येऊन बाइंड होतात. ओके, सो तेव्हा काय होतं जेव्हा गाबा रिसेप्टरला येऊन बाइंड होतं तेव्हा गाबा रिसेप्टरचं जे स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन आहे ते चेंज होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं दॅट रिझल्ट्स इन टू द ओपनिंग ऑफ पोर ऑफ गाबा रिसेप्टर्स. ओके, सो गाबा रिसेप्टर्सच्या मध्ये जे पोर आहे. ओके, सो इथे तुम्हाला ह्या डायग्रॅममध्ये दिसते की गाबा जेव्हा गाबा रिसेप्टरला येऊन अटॅच होणार आहे तेव्हा काय होणार आहे गाबा रिसेप्टर्स जो आहे तो ओपन होणार आहे. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसतंय मग जो सिनॅप्टिक क्लेफ्टमध्ये किंवा सिनॅप्समध्ये जो क्लोरीन आहे तो काय होणार आहे क्लोरीन मॉलिक्यूल आहे तो मूव्ह होतो इनसाइड द पोस्ट न्यूरॉनमध्ये त्याची एंट्री होते. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं आहे की पोस्ट न्यूरॉनमध्ये जो आहे तो जो काय आयन चार्ज आहे तो चेंज होणार आहे कारण का क्लोरीनवर कोणता चार्ज असतो निगेटिव्ह चार्ज असतो. ओके, सो ते निगेटिव्ह जे ग्रॅडियंट आहे ते जनरली
पोस्ट न्यूरॉनमध्ये आहे ते इन्क्रीज होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यामुळे मसल्सची जी रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी आहे ती रिड्यूस होते. ओके, सो जनरली हे नॉर्मल कंडिशनमध्ये होतं बॉडीच्या. मग जेव्हा बॉडीला जनरल ॲनास्थेटिक्सची ट्रीटमेंट सुरू असते, ओके, सपोज आपण बेन्झोडायझेपिन फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसतं आहे. सो बेन्झोडायझेपिन काय होणार आहे, गाबा अटॅच झाल्यावर बेन्झोडायझेपिनसुद्धा जो काय आहे तो त्याच्या बेन्झोडायझेपिन साईट जी आहे गाबा रिसेप्टरवरती अटॅच होण्याची, तिथे जाऊन बेन्झोडायझेपिन जो आहे ड्रग त्याचा मॉलिक्यूल अटॅच होणार आहे. त्याच्यानंतर गाबा जाऊन गाबा रिसेप्टरला अटॅच होणार आहे. ओके, आणि मग त्याचं ओपनिंग जे आहे, जसं नॉर्मल गाबा अटॅच झाल्यानंतर त्या आयन चॅनल्सचं जे ओपनिंग होत होतं त्याच्यापेक्षा जास्त ब्रॉड जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते पोर जे आहे रिसेप्टरचं ते ओपन होणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, क्लोरीन चॅनल नॉर्मली जेवढं जात होतं त्याच्यापेक्षा जास्त क्वांटिटीमध्ये क्लोरीन जे आहे ते पोस्ट न्यूरॉनमध्ये त्याची एंट्री होणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे हायपर पोलरायझेशन हा इफेक्ट मिळतो. ओके, सो जनरली हायपर पोलरायझेशनमध्ये काय होतं की निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो जास्त होतो. ओके, त्याच्यामुळे काय होणार आहे की जे सेल्सचं जे मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे ते काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. ओके, ते हायर निगेटिव्ह पोटेन्शियलला जाणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे जनरली काय होतं, inhibits the action potential by increasing the stimulus required to move the membrane potential to ॲक्शन पोटेन्शियल. ओके, सो त्याच्यामुळे काय आहे, मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे त्याचं जे कन्व्हर्जन आहे ॲक्शन पोटेन्शियलमध्ये, म्हणजे एखादी ॲक्शन क्रिएट करण्याची जी कपॅबिलिटी आहे ती रिड्यूस होते. ओके, मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे त्याचं कन्व्हर्जन ॲक्शन पोटेन्शियलमध्ये होत नाही ड्यू टू द हायपर पोलरायझेशन्स. ओके, सो जनरली मसल्सचं जे कॉन्ट्रॅक्शन दिसण्यासाठी बॉडीमध्ये डिपोलरायझेशनची गरज असते. ओके, डिपोलरायझेशनमध्ये काय होतं की पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो जास्त होतो. ओके, आणि हायपर पोलरायझेशनमध्ये काय होणार आहे तर निगेटिव्ह चार्ज जास्त होणार आहे. ओके, सो पोलरायझेशन आणि डिपोलरायझेशन ह्या जे दोन्ही प्रोसेस आहेत विच इज अपोजिट टू इच अदर. ओके, जर डिपोलरायझेशन झालं, पॉझिटिव्ह चार्ज जर जास्त झाला तर मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, आणि जर पोलरायझेशन जर झालं तर मसल्सचं रिलॅक्सेशन होतं. ओके, इथे काय होणार आहे, हायपर पोलरायझेशन होणार आहे. ओके, हायपर पोलरायझेशन होणार आहे म्हणजे पोलरायझेशन जो इफेक्ट आहे तो हाय कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये दिसणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे पुन्हा त्याचं डिपोलरायझेशन होईपर्यंत वेळ लागणार आहे. ओके, आणि त्या तो जो वेळ आहे विच इज जनरली युजफुल ऑर रिक्वायर्ड और जनरली त्या पिरियडमध्ये बॉडीमध्ये ॲनास्थेशिया जो आहे तो इंड्यूस झालेला असतो. ओके, सो जनरली दिस इज द ॲक्शन ऑफ जनरल ॲनास्थेटिक्स थ्रू द गाबा रिसेप्टर्स. ओके, सो काय होणार आहे, जनरल ॲनास्थेटिक्स जे आहेत ते गाबा रिसेप्टरला जाऊन अटॅच होणार आहेत. गाबा रिसेप्टरला अटॅच झाल्यानंतर तिथे गाबाचे जे मॉलिक्युल्स आहेत 2 ते तिथे अटॅच होणार आहेत, आणि मग त्याची जे गाबा रिसेप्टर्सचं जे आहे ते ओपनिंग जे आहे ते ब्रॉड एरियाचं होणार आहे. ओके, ब्रॉड होल तिथे ओपन होणार आहे, आणि त्याच्यामुळे मॅक्झिमम क्लोरीन्स आयन्स आहेत ते पोस्ट न्यूरॉन्समध्ये त्यांची एंट्री होणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तिथे हायपर पोलरायझेशन दिसून येणार आहे, आणि हायपर पोलरायझेशन काय करतं आहे तर मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जे आहे ते ॲक्शन पोटेन्शियलमध्ये कन्वर्ट होऊ देत नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे ॲक्शन जनरेट होणार नाही आहे, आणि मसल्सचं जे कॉन्ट्रॅक्शन जी प्रोसेस आहे ती बॉडीमध्ये होत नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे मसल्स जे आहेत ते टोटल रिलॅक्स कंडिशनमध्ये राहतात अप टू द हायपर पोलरायझेशन. जिथपर्यंत तो गाबा रिसेप्टर ओपन आहे, जिथपर्यंत क्लोरीनची एंट्री झालेली आहे आणि हायपर पोलरायझेशन हा इफेक्ट बॉडीमध्ये अराईज झालेला आहे, तिथपर्यंत जे आहे ते पेशंटमध्ये जनरल ॲनास्थेटिक्सचा जो इफेक्ट आहे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अँड सेन्सेशन, ते बॉडीमध्ये दिसून येतं. ओके, नेक्स्ट जी त्याची ॲक्शन आहे ती थ्रू NMDA रिसेप्टरने आहे. ओके, एन मिथाईल आणि डी ॲस्पार्टेट रिसेप्टर्स. ओके, सो जनरली नॉर्मल फंक्शनिंग काय आहे ह्या रिसेप्टरचं बॉडीमध्ये, तर जनरली ग्लुटामेट आणि ग्लायसिन हे जे आहेत ते त्या NMDA रिसेप्टरला येऊन त्यांच्या बाइंडिंग साईडला अटॅच होतात. ओके, सो जेव्हा हे दोघंजणं येऊन त्या रिसेप्टरला अटॅच होणार आहेत तेव्हा तो रिसेप्टर्स जो आहे
तो ओपन होतो. ओके, आणि कॅल्शियम आयन जे आहे त्याची एंट्री जी आहे ती इंट्रासेल्युलर स्पेसमध्ये होते. ओके, सो कॅल्शियम आयन जे आहे त्यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, त्याच्यामुळे तिथे काय होणार आहे, डिपोलरायझेशन होणार आहे. ओके, पॉझिटिव्ह चार्ज डिपॉझिट जास्त झाल्यामुळे डिपोलरायझेशन होणार आहे. मेम्ब्रेन पोटेन्शियल कन्वर्ट्स इनटू द ॲक्शन पोटेन्शियल, आणि त्याच्यामुळे मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. कारण का ॲक्शन जी आहे ती रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी आहे ती दिसून येते आणि त्याच्यामुळे मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. ओके, हे झालं नॉर्मल कंडिशनमध्ये. ओके, सो जेव्हा जनरल ॲनास्थेटिक्सची ट्रीटमेंट असते तेव्हा जी रिसेप्टरवर ॲलोस्टेरिक साईट असते, बाइंडिंग साईट, त्याच्यावर तो ड्रग जो आहे तो येऊन अटॅच होतो. ओके, तिथे जेव्हा जनरल ॲनास्थेटिक्स येऊन अटॅच होतात तेव्हा काय होतं, हा जो रिसेप्टर्स आहे तो क्लोज होतो. ओके, सो त्याच्यामुळे कॅल्शियमची जी एंट्री आहे इंट्रासेल्युलरला ती प्रिव्हेंट केली जाते, स्टॉप केली जाते. ओके, आणि मग काय होतं, जर कॅल्शियम आयन आतमध्ये आलं नाही तर मग मसलचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते होत नाही. ओके, मसल जे आहेत ते रिलॅक्स पोझिशनमध्ये जातात. ओके, सो ही आहे ॲक्शन ऑफ जनरल ॲनास्थेटिक्स थ्रू NMDA रिसेप्टर्स. ओके, सो ह्या 2 रिसेप्टरवर ॲक्शन दाखवून जनरल ॲनास्थेटिक्स जे आहे ते बॉडीमध्ये त्यांची ॲक्शन दाखवतात. ओके, आणि ते रिफ्लेक्स ॲक्टिव्हिटी आहे बॉडीची जी आहे ती अल्टर करतात. ओके, नेक्स्ट आपल्याला डिस्कस करायचे दॅट इज मॅक, दॅट इज मिनिमल alveoli concentration. Okay, as we know that suppose we take anesthetics generally majorly through the inhalation route. Okay, so जेव्हा inhalation route ने आपण जनरल anesthetics जेव्हा ॲडमिनिस्ट्रेट करतो, सो जनरली इन्हेलेशन रूटने जेव्हा anesthetics आपण बॉडीमध्ये इन्हेल करतो तेव्हा त्याची एंट्री जी आहे ती रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये होते. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टीम बॉडीची आहे विच प्लेज अ मेजर रोल इन टू द इन्हेलेशन जनरल ॲनास्थेटिक ॲक्शन. ओके, सो जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये जे अल्व्हिओलाय लंग्समध्ये प्रेझेंट असतात विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गॅसेस. ओके, सो गॅसेस एक्सचेंजचं जे काम आहे कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजन ते जनरली अल्व्हिओलाय सॅक्स ज्या लंग्समध्ये प्रेझेंट असतात त्यांचं ते काम आहे की कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजन्सचं जे आहे ते एक्सचेंज करायचं. ओके, सो त्याच्या थ्रू आपली बॉडी जी आहे ती रेस्पिरेशन प्रोसेस करते. ओके, सो ह्या गॅसेसचं जे एक्सचेंज आहे ते विच इज जनरली बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर. ओके, सो त्या गॅसेसचं जे पार्शियल प्रेशर आहे त्याच्यावर डिपेंड, त्या गॅसचं जे एक्सचेंज आहे ते त्याच्यावर डिपेंड असतं. ओके, सो जनरल ॲनास्थेटिक्स आहेत त्यांचे जे बॉडीमध्ये डिस्ट्रीब्युशन आहे विच इज डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर्स. ओके, सो त्यांचंसुद्धा पार्शियल प्रेशर थ्रू त्यांचं जे ट्रान्सपोर्ट आहे एक्सचेंज आहे ते बॉडीमध्ये होतं. सो अल्व्हिओलाय अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ड्रग गेट पासेस इन टू द ब्लड. ओके, सो जेवढं हायर पार्शियल प्रेशर असेल, ओके, त्याच्यात जर प्रेशर जास्त असेल तर त्याची एंट्री जी आहे ती ब्लडमध्ये पॉसिबल होणार आहे. ओके, सो जनरली अल्व्हिओलायमधून ड्रग जो आहे जनरल ॲनास्थेटिक्स कम्स इन टू द ब्लडमध्ये त्याची एंट्री होते आणि ब्लडमधून मग ते जे आहे ते इन्हेलेशनचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे विच पासेस थ्रू द ब्रेन. ओके, सो जनरली ब्रेनकडे पास केलं जातं. ओके, आपल्याला माहिती आहे की जनरल ॲनास्थेटिक्सची जी ॲक्शन आहे ती CNSवर आहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याला ब्रेनपर्यंत पोचणं फार गरजेचं आहे. ब्रेनपर्यंत पोचल्यानंतर मग तो जो आहे तो त्याची ॲक्शन प्रोड्यूस करायला सुरुवात करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे आपल्याला ही मिनिमम अल्व्हिओलाय कॉन्सन्ट्रेशन ही कन्सेप्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. ओके, विच इज जनरली रिलेटेड विथ पोटेन्सी ऑफ जनरल ॲनास्थेटिक्स. ओके, सो पोटेन्सी म्हणजे काय हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे इंट्रोडक्शनच्या चॅप्टरमध्ये. ओके, सो पोटेन्सी इट इज नथिंग बट द concentration of drug required to produce a pharmacological effect of that drug. ओके, असं ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन की जे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बॉडीवर प्रोड्यूस करेल. ओके, सो जनरल इन्हेलेशन जनरल ॲनास्थेटिक्स जे आहे त्यांचं जे पोटेन्सी आहे ती जनरली मॅक या क्रायटेरियातून गृहीत धरली जाते. ओके, दॅट इज मिनिमम अल्व्हिओलाय कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, सो इट इज द अल्व्हिओलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲनास्थेटिक्स ॲट 1 atmospheric pressure that prevents the movement in response to the surgical stimulus in 50% patients. Okay, so generally
इट इज ॲन मिनिमम अल्व्हिओलर कॉन्सन्ट्रेशन्स. ओके, सो कमीत कमी त्या ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन अल्व्हिओलारमध्ये रिक्वायर्ड आहे. ओके, विच इज जनरली रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्टिम्युलाय टू स्टँडर्ड स्किन इंजुरी इन 50% ऑफ पेशंट्स. ओके, सो असं कमीत कमी त्या ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन अल्व्हिओलामध्ये गरजेचं आहे की जे काय करणार आहे की पेन जे स्टिम्युलाय दिल्यानंतर, म्हणजे सपोज स्किनला जर स्टँडर्ड प्रोसिजरने जर सपोज त्या स्किनचं जे आहे ते इन्सिजन दिलं, स्किनला जर कट केलं, ओके, तर त्याचा जो स्टिम्युलाय आहे तो काय करायचा आहे, त्याला डिप्रेस करायचा आहे और इनिबिट करायचं आहे. ते जे सेन्सेशन आहे स्टिम्युलेशनचं ते बॉडीला होऊ द्यायचं नाही आहे. ते जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे मिनिमम कॉन्सन्ट्रेशन की तो जो इफेक्ट आहे तो 50% इंडिव्हिज्युअलमध्ये प्रोड्यूस करू शकतो. ओके, म्हणजे काय तर त्या ड्रगचं जनरल ॲनास्थेटिकचं असं कॉन्सन्ट्रेशन की जे 50% इंडिव्हिज्युअलमध्ये पेनचे जे स्टिम्युला आहे ते डिमिनिश करू शकतं. ओके, so it is nothing but the minimum alveolar concentration of inhalation general anesthetics. Okay, so which is analogous to ED50 expressed for intravenous drug. Okay, so already आपण इफेक्टिव्ह डोस बघितलेला आहे. ओके, सो जनरली थेरॅपेटिक इंडेक्सच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये आपण ED50 हे बघितलेलं आहे. ED50 व्हॅल्यू कशी काढली जाते, तो ED50 म्हणजे काय तर जनरली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ इफेक्टिव्ह इफेक्ट इन टू द 50% ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. ओके, सो 50% ऑफ इंडिव्हिज्युअलमध्ये इफेक्टिव्ह इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी जे आहे डिझायर्ड जो इफेक्ट आहे तो प्रोड्यूस करण्यासाठी जेवढं ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन लागतं आहे इट इज नोन ॲज इफेक्टिव्ह डोस. ओके, सो मॅक जे आहे ते इफेक्टिव्ह डोसच आहे इन्हेलेशन जनरल ॲनास्थेटिक्सचा. ओके, सो जनरली मॅक व्हॅल्यू इज अ मेजर ऑफ इन्हेलेशन ॲनास्थेटिक पोटेन्सी. ओके, सो त्या इन्हेलेशन ॲनास्थेटिक्सची जी पोटेन्सी आहे म्हणजे किती कॉन्सन्ट्रेशन गरजेचं आहे त्याची ॲक्शन प्रोड्यूस करण्यासाठी इट इज नथिंग बट द मॅक व्हॅल्यू. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचे दॅट इज फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ॲनास्थेटिक्स, that is inhalation general anesthetics in the brain. Okay, so first factor इथे दिलेला आहे की partial pressure of anesthetic in inspired gas. सो पार्शियल प्रेशर जे आहे ॲनास्थेटिक्सचं ते कसं काय अफेक्ट करणार आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ब्रेनमध्ये अटेंड करण्यापासून, तर आपण बघितलेलं आहे की जर हायर पार्शियल प्रेशर असेल दॅट रिझल्ट्स इन टू द मोर ब्लड गेट पासेस इन टू द ब्लड. ओके, कारण का अल्व्हिओलामधून गॅस एक्सचेंज जो आहे तो पार्शियल प्रेशरच्या डिफरन्सने जातो. ओके, सो जर अल्व्हिओलामध्ये ड्रगचं पार्शियल प्रेशर हायर असेल दॅट रिझल्ट्स इन टू द तो जो ड्रग आहे त्याची एंट्री जी आहे ती ब्लडमध्ये होणार आहे. ओके, ब्लडमध्ये एंट्री झाल्यानंतर काय होणार आहे त्याचं जे ब्रेनमध्ये जो आहे तो मॅक्झिमम ड्रग जो आहे तो ब्रेनपर्यंत पोचणार आहे. ओके, सो जनरली पार्शियल प्रेशर जर हा आपण एक फॅक्टर बघितला तर जेवढं हायर पार्शियल प्रेशर असेल त्या पर्टिक्युलर इन्हेलेशन जनरल ॲनास्थेटिक्सचं तेवढा त्याचा जो डिस्ट्रीब्युशन रेट आहे जेवढं ब्रेनपर्यंत पोचायची गरज आहे तेवढा जास्त त्याची ॲक्शन ब्रेनवर मिळणार आहे. ओके, नेक्स्ट फॅक्टर जर बघायचं झालं तर पल्मोनरी व्हेंटिलेशन्स. ओके, सो पल्मोनरी व्हेंटिलेशन विच इज जनरली रिलेटेड टू ब्लड व्हेसल्स. ओके, ब्लड व्हेसल्समध्ये जे रेस्पायरेशन आहे गॅसियस एक्सचेंज जे होतं तो फॅक्टर्स आहे. सो सपोज हायपर व्हेंटिलेशन लाईक कंडिशन्स असेल किंवा रेस्पायरेटरी डिप्रेशन्स लाईक कंडिशन्स असेल. ओके, सो हायपर व्हेंटिलेशनमध्ये काय होतं की जे गॅसेस एक्सचेंज आहे ते हाय रेटने होतं. ओके, सो ड्यू टू विच इन्क्रीज इन टू द कॉन्सन्ट्रेशन अँड the action of that volatile general anesthetics on the brain which will be produced immediately. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की जेव्हा हायपर व्हेंटिलेशन ही कंडिशन असेल पल्मोनरीमध्ये तेव्हा काय होणार आहे मोर जो आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन इन्हेलेशन ॲनास्थेटिक्सचं होणार आहे आणि त्याचा इफेक्ट जो आहे तो मोर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ब्रेनवर मिळणार आहे. ओके, सो त्याच्या अपोजिट जर आपण बघितलं की रेस्पायरेटरी डिप्रेशन लाईक कंडिशन्स असेल की जिथे रेस्पायरेटरी रेट कमी आहे गॅसियस एक्सचेंज रेट त्याच्यामुळे कमी होणार आहे आणि मग ॲनास्थेटिकचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कमी होणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचा इफेक्ट जो आहे ब्रेनवर
तो सुद्धा रेड्यूस होणार आहे. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द पल्मोनरी व्हेंटिलेशन. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे अल्व्हिओलार एक्सचेंज. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की अल्व्हिओलार एक्सचेंज जो आहे गॅसेसचा तो जनरली पार्शियल प्रेशरवर डिपेंड आहे. ओके, आणि जनरली पर्टिक्युलर जनरल ॲनास्थेटिकची जी ॲक्शन ब्रेनवर जनरल ॲनास्थेटिकची जी ॲक्शन आहे ती मिळण्यासाठी युनिफॉर्म त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होणं गरजेचं आहे. ओके, सपोज इन केस ऑफ जर त्या जनरल ॲनास्थेटिकचं जर इंडक्शन आहे जी इन्हेलेशन आहे ते जर स्टॉप झालं तर काय होणार आहे बॉडीमध्ये मॅक्झिमम क्वांटिटी O2ची होणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्या ड्रग जो आहे त्याचा वॉशआउट इफेक्ट होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्याची जी ॲक्शन आहे ती स्टॉप होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे ॲडिक्वेट ॲक्शन जी आहे ब्रेनवर ती प्रोड्यूस होणार नाही आहे कारण का त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते रिड्यूस होणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचा जो वॉशआउट इफेक्ट आहे म्हणजे रिटर्न यायचा इफेक्ट जो आहे तो जास्त होणार आहे. आपण हे बघितलेलं आहे की इन्हेलेशन रूटने जेव्हा आपण एखादा ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट करतो तेव्हा मोस्ट ऑफ जे ड्रग्ज आहेत त्यांचं इलिमिनेशन जे आहे बॉडीमधून ते थ्रू इन्हेलेशन रूटनेच होतं. ओके, म्हणजे इथे आपण बघितलं की अल्व्हिओलायमधून ब्लडमध्ये तो ड्रग जातो, ब्लडमधून तो आहे तो ब्रेनपर्यंत पोचतो. ओके, हा जो फ्लो आहे तो रिव्हर्सिबल आहे. ओके, बाय डायरेक्शनल आहे, दोन्ही डायरेक्शनलने त्या ड्रगचा जो फ्लो व्हायचा रेट आहे तो दोन्ही डायरेक्शनने होऊ शकतो कारण का ड्रग जो आहे तो कशाने मूव्ह होतो आहे पार्शियल प्रेशरने. ओके, सो सपोज पार्शियल प्रेशर जर इथे रेड्यूस झाला तर ड्रग जो आहे तो रिटर्न यायचे चान्सेस जास्त होतात. ओके, सो त्याच्यामुळे अल्व्हिओलार एक्सचेंज विच प्लेज अ मेजर रोल इन टू द ॲनास्थेटिक ॲक्शन्स. ओके, सो जनरली जर ॲनास्थेटिक्सचा जर फ्लो बॉडीला थांबला गेला तर त्याचं युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन आहे ते स्टॉप होतं आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये वॉशआउट इफेक्ट दिसतो, त्याची जी रिटर्न वे आहे त्याचा यायचा तो स्टार्ट होतो आणि त्याच्यामुळे ड्रगवर त्या ड्रगची जी ब्रेनवर ॲक्शन आहे ती स्टॉप होते. ओके, की ते तेवढ्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये और तेवढ्या लेवलचा ॲनास्थेशिया बॉडीमध्ये प्रोड्यूस होत नाही. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द अल्व्हिओलार एक्सचेंज. ओके, नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर बघायचा आहे दॅट इज सोल्युबिलिटी इन ब्लड. सो जनरली त्यात इन्हेलेशन जनरल ॲनास्थेटिकची जी सोल्युबिलिटी आहे ब्लडवर विच इज जनरली रिलेटेड टू पार्टिशन कोइफिशियंट्स. ओके, सो पार्टिशन कोइफिशियंट इट इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲनास्थेटिक्स इन ब्लड टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲनास्थेटिक इन गॅस फेज. ओके, सो ह्या दोन्ही फेजमध्ये त्या ॲनास्थेटिकचा जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे ह्याचा रेशो इट इज नथिंग बट द पार्टिशन कोइफिशियंट्स. ओके, सो बोथ आर इन युनिफॉर्म स्टेट ॲनास्थेटिक शोज द बेटर ॲक्शन्स. ओके, सो जेव्हा दोन्ही पण युनिफॉर्म स्टेजमध्ये आहेत, ओके, दोन्हीचं कॉन्सन्ट्रेशन युनिफॉर्म आहे, दोन्ही म्हणजे ब्लडमध्ये सुद्धा आणि गॅस फेज म्हणजे लंग्समध्ये जे गॅस फेजमध्ये तो रिमेन आहे. ओके, ह्या दोन्हीकडचं जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन हे युनिफॉर्म असतं तेव्हा जनरली ॲनास्थेशिया आहे तो बेटर ॲक्शन प्रोड्यूस करू शकतं. ओके, कारण का वॉशआउट इफेक्ट ह्या कंडिशनमध्ये दिसून येत नाही. ओके, सो जेव्हा एनी अल्टरेशन इन दिस टू दॅट रिझल्ट्स इन टू द फ्लक्च्युएशन ऑफ जनरल ॲनास्थेटिक ॲक्शन्स. ओके, सो जेव्हा दोन्ही फेजमधल्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जेव्हा अल्टरेशन येतात तेव्हा मग त्या जनरल ॲनास्थेटिकचं जे ॲक्शन आहे ती अल्टर होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द सोल्युबिलिटी इन ब्लड. ओके, नेक्स्ट आहे दॅट इज सोल्युबिलिटी ऑफ ॲनास्थेटिक्स इन टिश्यूज. ओके, सो बॉडीमध्ये डिफरंट टिश्यूज आहेत की त्याच्यामध्ये त्याचा जो परफ्युजन रेट आहे तो डिफरंट आहे. ओके, सो काही टिश्यूज आहेत तिथे ते हायली परफ्युजिबल आहेत, काही टिश्यूज आहेत तिथे त्यांचं जे परफ्युजन आहे ते स्लो आहे किंवा ते शो करत नाहीत परफ्युजन्स. ओके, सो इथे जर ब्रेन, हार्ट आणि लिव्हर ह्याच्यामध्ये जर टिश्यू बघितले विच इज हायली परफ्युजिबल इन नेचर. ओके, की ज्याच्यामध्ये जनरल ॲनास्थेटिकचं जे पेनिट्रेशन आहे ते हाय रेटने होऊ शकतं. ओके, जर स्केलेटल मसल, फॅट मसल्स किंवा फॅट स्टोरिंग मसल्स बघितले किंवा बोन बघितलं तर त्याच्यामध्ये जनरल ॲनास्थेटिक्स जे आहेत त्यांची जी एंट्री आहे त्यांचं जे परफ्युजन आहे ते स्लो रेटने होतं किंवा मग जनरली कमी दाखवतं. ओके,
सो त्याच्यामध्ये जे आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते स्लो रेटने होणार आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ ॲनास्थेटिक्स इन टिश्यू. ओके, सो पर्टिक्युलर टिश्यूजमध्ये त्याची सोल्युबिलिटी आहे ती हाय आहे, त्याच्यामुळे त्याचं हाय परफ्युजन होणार आहे आणि त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये तो त्याचा जो इफेक्ट आहे तो हाय कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये दिसणार आहे. ओके, त्याच्या उलट जे स्केलेटल मसल्स आहेत किंवा फॅट टिश्यूज आहेत किंवा बोन्स आहे त्याच्या उलट त्याच्यामध्ये त्याची जी ॲक्शन आहे ती कमी दिसणार आहे. ओके, ड्यू टू द लेस परफ्युजन कॅपेबिलिटी ऑफ द टिश्यूज. ओके, नेक्स्ट फॅक्टर आहे लास्ट फॅक्टर दॅट इज सेरिब्रल ब्लड फ्लो. सेरिब्रल ब्लड फ्लो विच इज जनरली रिलेटेड विथ कार्डियक आउटपुट. ओके, सो कार्डियक आउटपुट म्हणजे काय? सो ॲबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप अ ब्लड. ओके, सो ब्लड किती पंप करतं आहे ती जी कॅपॅसिटी आहे हार्टची इट इज नोन ॲज कार्डियक आउटपुट. ओके, सो जेव्हा कार्डियक आउटपुट जो आहे तो जास्त असतो तेव्हा वॉशआउट इफेक्ट जो आहे तो जनरल ॲनास्थेटिक्सचा जास्त दिसतो. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याची जी ॲक्शन आहे ब्रेनपर्यंत पोचायची जी कॅपॅसिटी आहे तीसुद्धा कमी कमी होते. ओके, सो कसं काय कमी होतं आहे तर जनरली लंग्समध्ये जे अल्विओला आहे तिथे जेव्हा ब्लडचा हाय सप्लाय होतो तेव्हा हाय कॉन्सन्ट्रेशनमधलं जे ॲनास्थेटिक्स आहे ते ब्लडमध्ये जाते. ओके, सो त्याच्यामुळे दॅट अफेक्ट्स द पार्शियल प्रेशर्स. ओके, त्या ॲनास्थेटिक्सचं पार्शियल प्रेशर अफेक्ट होतं आणि त्याच्यामुळे त्याचा वॉशआउट जो इफेक्ट आहे म्हणजे त्याची जी रिटर्न एंट्री आहे त्याची पॉसिबिलिटीज वाढतात आणि त्याच्यामुळे त्या जनरल ॲनास्थेटिक्सची जी ॲक्शन आहे जेव्हा हायर कार्डियक आउटपुट असतो तेव्हा त्याची जी ॲक्शन जी आहे ती कमी दिसून येते. ओके, सो दीज आर द व्हेरियस फॅक्टर्स विच जनरली अफेक्ट्स ऑन द partial pressure. Okay, which is generally related to partial pressure transport of the general anesthetics and which affects the attaining the desired concentration in the brain. Okay, सो आजचं लेक्चर आपण इथेच थांबूया. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं आहे तर रिवाईज केलं आहे आपण जनरल ॲनास्थेटिक्स. ओके, लास्ट लेक्चर. त्याच्यानंतर आपण त्याची मोड ऑफ ॲक्शन बघितलेली आहे, त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. ओके, अलॉंग विथ द मॅक व्हॅल्यू. ओके, अँड व्हेरियस फॅक्टर्स दॅट अफेक्टिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ॲनास्थेटिक्स टू अटेंड इन द ब्लड ब्रेन. ओके, सो त्या ब्रेनमध्ये ॲनास्थेटिक्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कोणते फॅक्टर्स त्याला अफेक्ट करतात ते सुद्धा आपण इन डिटेल डिस्कस केलेले आहेत. ओके, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचार केला तर हा चॅप्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे. मोड ऑफ ॲक्शन, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन विचारलेलं आहे, क्लासिफिकेशन विचारलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर हे फॅक्टर्स जे आहेत ते विचारले जाण्याचे चान्सेस जास्त आहेत, डेफिनेशन विचारलेली आहे. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप महत्त्वाचं आहे आपण जे आजचं लेक्चर घेतलेलं आहे ते. ओके, सो आय थिंक तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या असतील. जर कोणता पार्ट कोणता पॉईंट तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनली सांगा. कोणता पॉईंट रिपीट हवा असेल तरीही सांगा, आपण रिपीट घेऊ. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.